اور ان نکاح کے پیغاموں کے اندر ایک نکاح کا پیغام پہنچانے والا جس کا نام ابو طلحہ ہے. نام سنائیے ابو طلحہ، بہت مشہور صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام ابو طلحہ ہے. لیکن اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. جب ان کے پاس میں ابو طلحہ کے نکاح کا پیغام پہنچا، ابو طلحہ جوان ہے، سردار ہے، مدینہ کے سرداروں میں ان کی گنتی آتی ہے اور بہت مالدار ہے. اتنے مالدار ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے انہی کا باغ تھا، جس باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور اس کے پیڑوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، اس کی کھجوروں کو کھایا کرتے تھے اور اس کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے. یہی ابو طلحہ صحابی رسول کا باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے. مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے. نکاح کا پیغام بھیجا، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، سرداروں میں ان کی گنتی آتی ہے. لیکن ام سلیم کو دیکھو میری ماں بہنوں، ایک عورت کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتی ہے. جب ان کے پاس میں نکاح کا پیغام پہنچا، فرمایا لا یحل لی ان اتزوجک، میرے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے نکاح کر لو، میں تجھ سے شادی کر لو، میں تجھ سے نکاح کر لو. تو میرے لیے حلال نہیں ہے اور میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، کیونکہ تو ایک کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. ایک مسلمان عورت کا نکاح کبھی بھی کسی کافر آدمی سے ہو ہی نہیں سکتا. سن لو غور سے اچھے طریقے سے، کسی غیر مسلم سے مسلمان عورتوں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. کہا وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، میں مسلمان عورت ہوں اور تو کافر آدمی ہے. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو، ہمارے گھر کی بیٹیاں بھی، ہمارے گھر کی لڑکیاں بھی باہر جاتی ہیں، گھروں سے نکلتی ہیں. کوئی پڑھنے کے لیے کالج میں جاتا ہے، کچھ ایسے کالج کے اندر بھی پڑھنے کے لیے جاتی ہیں جہاں پر دوسرے لڑکے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ میں پڑھائی ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے. کبھی لڑکا لڑکی کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور کبھی لڑکی لڑکے کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا، کسی بھی حالت میں تمہارے لیے کوئی غیر مسلم لڑکا کبھی بھی جائز ہی نہیں ہے. فرمایا ام سلیم نے اس واقعے کو دیکھو اور ام سلیم کے واقعے سے نصیحت حاصل کرو. فرمایا وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، میں مسلمان عورت ہوں اور میرا اسلام مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں تیرے ساتھ میں نکاح کروں. بات سمجھ آ رہی؟ کہا میرا اسلام مجھے یہ اجازت نہیں دیتا. ادھر سے پیغام آیا کہ میں تجھے سونا دوں گا، چاندی دوں گا، میرے پاس زمین و جائیداد بھی بہت ہے، میرے پاس میں مال بھی بہت ہے. لیکن ام سلیم کو بہکا نہیں پایا، ورغلا نہیں پایا. ام سلیم نے پھر بھی منع کر دیا. آج دیکھو نا، لعنت دیا جاتا ہے نا، مسلمانوں سے شادی کرو گی تو پریشان رہو گی، مسلمانوں سے شادی کرو گی تو 5 8 10 بچے پیدا کرنا پڑیں گے. ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار. بہرحال ایک بچی ہے جس کا نام شائستہ ہے، اس کے ماں باپ ہو گئے ہیں، جلسہ سننے آئے تھے. ایک بچی شائستہ نام ہے اور ماں باپ ہریا আছে. বাপের নাম ফিরোজ রয়েছে আর বাপ মা হারিয়ে আছে. জলসা শুনতে এসেছিল, বাচ্চি জলসা শুনতে বাপ মা হারিয়ে আছে. মেহরবানি করে স্টেজে এসে নিয়ে যাবে আর 12 বাজে লাইট দেবো না, মা বাপ হারিয়ে আছে. جیسے ہی بولنے کا نظام بنتا ہے ادھر ختم ہو جاتا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے نا، اعلان کرنا پڑتے ہیں بیچ بیچ میں، لیکن وہ
बोलने का जो मिजाज होता है ना शेख, वो बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। महाराज बीच में बहुत बहुत ऐलान हो गया इस बात का, अल्लाह खैर करे। तो आज भी देखे ना, क्या इस तरीके के बयानात नहीं आते हैं? हमारे लड़कों से शादी करो, शहजादी बना के रखा जाएगा, हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, 10-10 बच्चे पैदा नहीं करना पड़ेंगे, हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, दूसरी शादी का कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ वैसा। इस तरीके के लुभावने भाषण और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कहा अबू तलहा ने, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मालदार बना दूंगा, दौलत दूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया का सोना और सारी दुनिया की चांदी, मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुनना इस बात को कि ये सारी चीजें मिलकर क्या जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है उससे ज्यादा बढ़कर हो सकती है? बोलो, ईमान की दौलत से बढ़कर हो सकती है क्या? ईमान की दौलत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने जो ईमान की दौलत से हमें और आपको नवाजा है, वह ईमान की दौलत इतनी बड़ी है कि इसके सामने ये दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया की अमीरी और मालदारी, ये सारी की सारी चीजें हेज है। क्यों हेज है? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन जब कुफ्फार को पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम्हें जमीन भरकर सोना दे दिया जाए और तुम सारा का सारा सोना अल्लाह ताला के हवाले कर दो, अल्लाह ताला को दे दो, बताओ इसके बदले अगर तुम्हें छोड़ा जाए तो क्या तुम जमीन भर के सोना देने के लिए तैयार हो? कहेगा कि हाँ, सोना देने के लिए तैयार। जमीन भरकर सोना देने के लिए कयामत के दिन इंसान तैयार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उस सोने को कबूल नहीं करेगा। और ये कोई छोटा मोटा सोना नहीं है, जमीन भरकर सोना है, जमीन भरकर सोना। आज के जमाने में सोने की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज घरों में देखो, थोड़ा सा सोना होता है लोगों के पास और उस थोड़े से सोने को कितना छुपा कर और बचा कर रखा जाता है। तिजोरी के अंदर तिजोरी और तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर थोड़ा सा और छोटा सा सोना रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सोना बड़ा कीमती है। इतना बड़ा मैदान है, ये पूरा मैदान अगर सोने से भर जाए तो बोलो सोने की कीमत क्या होगी? और पूरी जमीन भरकर सोना, लेकिन अल्लाह की नजर में उस सोने की कोई कीमत नहीं है। ईमान के नजदीक, ईमान के सामने कोई कीमत नहीं मेरे भाइयों। ईमान की दौलत जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। इसलिए मेरी माओ बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर दुनिया की दौलत देखकर, सोना और चांदी देखकर आप अपने ईमान का सौदा मत करिए, ईमान का सौदा मत करिए। और अगर आपने ईमान का सौदा कर भी लिया तो मुझे ये बताओ कि आप इस दुनिया के अंदर कितना जियोगे, कितना रहोगे, कितने दिन मजे करोगे, कितने दिन ऐश कर लोगे, एक पल की भी खबर नहीं है। ईमान का सौदा करके, इस्लाम का सौदा करके अगर आपने गैर मुस्लिम को अपना भी लिया, अपने ईमान का सौदा कर भी दिया, तो आपकी जिंदगी की आप कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक दुनिया के अंदर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप 100 साल भी दुनिया के अंदर जिंदा रहते हैं, उसके बाद भी मौत आनी है और अल्लाह ताला के पास में जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करो। मैं आपको बता ये रहा था कि एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।